हुण ख्याल सुनिए कौन आ खुदा दे लोग। जिले सैमुअल दे पुत्र तुम 16 अध्याय पढ़ोगे, उत्थे एक लाइन आ, अज मैं तुम टिक मार करना चाहना। सैमुअल 15 चैप्टर, जिले इस चैप्टर में पढ़ते हैं, यदा हैडिंग पढ़िए की लिखा, यदा हैडिंग की लिखा उपर। हाँ पहला सैमुअल 15 अध्याय, ओदा हैडिंग पढ़ो, शाऊल दा रद्दिया जाना। इधर ख्याल सुनिए, शाऊल मसा कीता, पाकरू आया, भविष्यवाणी करने वाला, इधर रद्दिया जाना लिखा, इधर रद्द करता गया। और तुसी भी जिहड़े ने भाषा बोलते, कई लोग पता नहीं तुसी खुदा विच हैगे जे रद्द किए गए, मैनूं नहीं पता, तुसी अपनी जांच आप करनी है। जिहड़ा तक कलाम दे विच रहेगा खुदा नूं कदी रद्द नहीं करेगा, जिहड़ा वचन तो बाहर चलेगा खुदा नूं रद्द कर देगा। इत्थे लिखा शाऊल दा रद्दिया जाना, शाऊल नूं खुदा ने रद्द कर दिता। क्या ना सुनी क्यों रद्द किया? बाइबल च यदि हुण शॉर्ट ना मैं तुहानूं इहदियां कुछ शातां पढ़ाणियां चाहुंदा। पढ़िए 6 पढ़ी के लिखिया। शाऊल ने केनिया नूं आख्या, तुसीं जाओ ते तुरो, अमालेकियां दे विचकारों निकल जाओ, अजिहा ना होवे जो मैं उन्हां सणे तुहाडा भी नाश कर देवां। परमेश्वर ने यह गल कही, अमलेकी लोगों के विचों की हो जाओ, निकल जाओ। असी अज इन्हां लोगों च फसे हुए हैं। रिश्ता बनाया ना, प्यार आ, फोन ते गल करनी, ये तेनों मार देगा, ਇਹਦਾ अपना स्टैंड नहीं रहा, तेरा स्टैंड भी खत्म कर देगा। ये अमलेकियां तो घट नहीं हाँ, इधर लिखा है। और की लिखा? इसलिए जो तुसां सारे इजराइलियां उत्ते किरपा कीती सी, हाँ, जिस वेले ओ मिस्रों निकल आए सन, और सो केनी अमालेकियां विचों निकल गए। हाँ, अते शाऊल ने अमालेकियां नूं हवीला तो लैके सूर दे लांघ तोड़ी जो मिस्र दे अगे है मारिया। और अते अमालेकियां दे राजा अगाग नूं जिउंदा फड़ लिया, हाँ, अते सबना लोकां नूं तलवार दी धार नाल नाश कर दिता। पर शाऊल अते लोकां ने अगाग नूं अते चंगियां भेडां अते बलदां अते मोटे मोटे वच्छियां अते मेंढियां दियां बच्चियां नूं अते सब कुछ जो चंगा सी बचा रखिया। देखिए जेडे बाइबल नूं जानदे चैप्टर नूं पढ़ोगे ना, खुदा ने गल कही सी कि जेडे अमलेकी लोग आ उत्थे दी कोई चीज भी तू छड्डनी नहीं। युद्ध होया, ये सारे की कर देने, वचन होया मारना। पर अंदर लालसा आ गई, अंदर लालसा आया। की लालसा? यदि 10 पढ़ी की लिखिया, तद यहोवा दा वचन सामुएल नूं अपड़ पिया कि मैं गरज कुछ हां। चीज़ां रख लेतियां। परमेश्वर दा वचन सैमुअल नबी नूं आया, की आया कि मैं गरंज हां, मैं उदास हाँ, गुस्से च। परमेश्वर कहंदा इस बंदे उत्ते जिन्हें तू मसा किया, जिन्हों मैं अपना पाकरू दिता, जिहड़ी मैं गल कही वो इन्हें ਉਹਦਾ इनकार करता, मन्निया नहीं। तो पता की कहता, मैं रब नाल चलदा हां। अज भी किन्ने लोग दावे करते सी रब नाल चलदे हन, पर खुदा दे कलाम के मुताबिक नहीं चलते। ये भी कहता मैं परमेश्वर के कलाम के मुताबिक ही कार्य किया है। खुदा ने मैसेज तक की क्या उन्हें, जो मैं शाऊल नूं पातशाह ठहराया, और क्यों जो ओ मेरे मगर तुरन तो भौं गया है अते उसने मेरे हुक्मां नूं पूरा ना कीता। सो इधर सुनिए, जिहड़ा व्यक्ति खुदा दे वचन नूं हुक्मां नूं पूरा नहीं करता, खुदा उहदे नाल की करेगा? की करेगा? पढ़िए। सो सामुएल गुस्से विच होया अते सारी रात यहोवा अगे तरले करदा रहा। इधर हुण सुनिए, पाप कोई कर रहा ते दवा कोई कर रहा, हुक्म खुदा दे कोई तोड़दा पिया आ ते रोक कोई रिहा आ। अज भी इदां ही है, विश्वासी की काम कर रहे हैं तो रब का दास बैठा रोंदा रोंदा खुदा देगी। बहुत अच्छे जोड़े रब के सेवक आ, वो मैं देखा रोंदे रोंदे खुदा के सामने। तो विश्वासी सुनने तो बाद अपनी मर्जी जो चीज़ चाहे करदा कर रहे हैं। फिर कहते नहीं असी बाइबल पढ़ी चलते हैं, इत्थों ही साड़ियाँ आशीषां, साड़ियाँ बरकतां, पवित्र आत्मा, खुदा नाल गल नहीं हुंदी। उहदे सारे कारण इक्को ही आ कि असी चर्च जाने, खुदा की गल नहीं मानते। जिथे साड़ी प्रॉब्लम खड़ी आ, कहते ना असीं 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 5 साल 10 साल हो गए, वो तेरे 20 साल भी हो जान, जिद्दां तू वचन में उतर जाएगा सारा कुछ ही सॉल्व हो जाएगा। इत्थे ही कमजोरी है विश्वासी की, वो सिर्फ दुआ कहता कर दो तो मेरा ठीक हो, दुआ ना नहीं, वचन मन। तेरा यही लिखा, इन्हें वचन नहीं मन्निया, खुदा ने की किया? पढ़िए। जद सामुएल शाऊल दे मिलन नूं तड़के ही उठिया
ਤਾਂ ਜਦ ਸਾਮੂਏਲ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉੱਠਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਮੂਏਲ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ, ਜੋ ਸ਼ਾਉਲ ਕਰਮਲ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭੌਂ ਗਿਆ ਔਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਲਗਾਲ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਮੂਏਲ ਸ਼ਾਉਲ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਮੂਏਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਬਲਦਾਂ ਦਾ ਅੜਾਉਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ? ਸੈਮੂਅਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਏ ਹਨ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਕਿਆਂ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ, ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਭਨਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਲਾਲਸਾ ਤੇਰੀ ਆ, ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਸ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਮੂਏਲ ਨੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਠਹਿਰ ਜਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸਾਮੂਏਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੁੱਛ ਸੈਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਂਡੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ, ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦ ਤੋੜੀ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨੀ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ, ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਵਾਂਗੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਉਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਈਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਆਫਰਿੰਗ ਵੀ ਦੇਈਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ? ਸ਼ਾਉਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੁੰਡੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਮਸਲਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਸਲਾ ਸੋਲਵ। ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਟਰ ਚੇਤਕ ਬਜਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਲੱਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਣ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੱਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਕੂਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਲੱਗ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਪਲੱਗ ਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਕੰਕਰ ਜਾਂ ਤਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਣ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਲੱਗ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਕੂਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਧਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਧਾ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏਡੇ ਸਕੂਟਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ ਕਣ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ? ਇਹ ਦੇਖੀ ਕਿੱਥੇ ਕਣ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਡਿੱਗਾ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਦੀ ਕੀਤੀ। ਤੂੰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਉਲ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਅੱਧੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਕੁਛ ਨਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਧਾ ਕਰ ਤੂੰ ਲੈ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਅਮਾਲੇਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਹਾਂ और ਅਤੇ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਨਾਸ ਕੀਤਾ। हाँ ਪਰ ਲੋਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬਲਦ ਅਰਥਾਤ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਗਿਲਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਆਏ ਹਨ। पर खुदा ने नहीं किया, ये अपनी इच्छा ना कर रहा। बहुत विश्वासी बाइबल नहीं पढ़ते, अपनी इच्छा ना कुछ करना चाहते, वो नहीं होना जिन्ना मर्जी जोर रहा। बाइबल कहती और की लिखा, ਸਾਮੂਏਲ ਬੋਲਿਆ, सैमुअल बोलिया ਭਲਾ ਯਹੋਵਾ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਬਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि परमेश्वर होम दियां बलियां ना भेटां ना प्रसन्न हुंदा, ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜਾਂ इस गल उत्ते ਜੋ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਵੇਖ ਮੰਨਣਾ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵੇਖ ਮੰਨਣਾ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲੋਂ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲੋਂ, ਅਤੇ ਸਰੋਤਾ ਬਣਨਾ ਛਤਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੁਕਦੀ, ਕਿਉਂ ਖੁਦਾ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨੀਤੀ ਵਚਨ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ 28 ਚੈਪਟਰ, ਉਹਦੀ 9 ਪੜ੍ਹੀਏ ਨੀਤੀ ਵਚਨ 28 ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ 9 ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕੰਨ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕੰਨ ਫੇਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਲ ਦੀ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਫੇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਲਾਈਨ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕੰਨ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕੰਨ ਫੇਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਉਹਦਾ ਵਰਤ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਅੱਜ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਆ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਵਾਬ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਬਾਈਬਲ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਆ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਮਨ ਦਾ ਦੀਨ ਆਦਮੀ ਆ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ। ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜੂਹ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਸੁਣਦੀਆਂ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਉਲ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ 8 ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਅਗਲਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਲਾ ਦੇ, ਇਹ ਤੇਲ ਪਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੇ, ਸੈਮੂਅਲ ਪਾ ਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਣਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਯਰਮੀਆ ਦੇ ਖਾਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਊਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਚਾਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਨਾਸ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੇਵਕ ਦਊਂਗਾ। ਯਰਮੀਆ ਦੇ ਖਾਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਚਾਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ, ਕਦੀ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਉਲ ਤੇ ਖੁਦਾ ਗਰੰਜ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੀ 24 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਜਾਏਗਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਸਾਮੂਏਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹਦੀ 24 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ, ਹਾਂ ਇਹਦੀ 15 ਦੀ 24 ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਸਾਮੂਏਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਤੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ।
ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕ- ਤੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮੋੜਿਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ? ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੋਨਾ ਪਹਿਲਾ ਯੋਨਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 5 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਲਿਖੀ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਰੱਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਉਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਆਦਮ ਹਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਤੋੜਿਆ, ਆਦਮ ਦੀ ਵਾਟਕਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਵਚਨ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਘਿਨਾਉਣੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ ਦੁਆ, ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਫਿਰ ਦੁਆ, ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਅਸਮਾਨ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਡਰਿਆ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਿਆ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਸੋ ਹੁਣ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਖਿਮਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੌਲ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਕੀ ਕਰ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚੱਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੁੜ ਚੱਲੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਮੂਅਲ ਨੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਸ਼ੌਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਿਆ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਦਿਆ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੱਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਅਦਨ ਦੀ ਬਾਟਕਾ 'ਚ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲਿੱਤਾ ਅਦਨ ਦੀ ਬਾਟਕਾ ਦਾ। ਸ਼ੌਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਮੈਨ ਨਾ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਫੇਰ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਸਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੀਕ ਕਰ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਮੰਨ, ਤੇਰੇ ਸਭ ਰਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੱਧਰੇ ਕੀ ਆ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਰਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪਰਸੋਂ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਈਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਖੁਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਜਾਂ ਸਾਮੂਅਲ ਵਿਦਿਆ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ, ਜਦ ਸੈਮੂਅਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿੱਠ ਕਮਾ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਸ਼ੌਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਦੀ ਚੱਦਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਚੱਦਰ ਫੜ ਲਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਟ ਗਈ। ਤਦ ਸਾਮੂਅਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤਾਂ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਜੋ ਤੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਾੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਘਟਨਾ ਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਕਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ 51 ਜੂਰ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹਨੇ ਪਛਤਾਪ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਮਨ ਫਰਾਇਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਸਾ ਫਿਰ ਦਾਊਦ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਦਾਊਦ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ। ਸੁਣ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਦਿਆ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਆ ਕਰ ਲਓ, ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਤੇਰਾ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੋਲਵ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਲੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਫੇਰ ਖੁਦਾ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ,
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯੋਹਨਾ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਬਾੜੇ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਬਾੜੇ ਦੀ ਭੇਡ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਪਛਾਣਦੀਆਂ। ਭੇਡ ਤਾਂ ਪਛਾਣੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਹਵਾ ਆਦਮ ਵਰਗੇ ਹੋਵੋ, ਨਾ ਸ਼ੌਲ ਵਰਗੇ ਹੋਵੋ, ਨਾ ਹੋ। ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਵੋ? ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ। ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੈਮੂਅਲ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵੇਖਦੀ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਮੂਅਲ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਡਰ ਤੇ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਛਾਣੋ ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਲ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ? ਵਾਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਗੰਬਾ ਵਾਚਿਆ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਸਾ ਅਗੰਬਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਗੰਬਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਸੀ ਉਹ ਭਰਮਾਏ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਗਾਇਆ ਤੇ ਬਦਲੂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸ਼ੌਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਜਿਹੜੀ ਅਗੰਬਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਰਿਹਾ ਜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਲੀਮ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਬੁਰਾ ਚਰਿੱਤਰ ਅੱਛੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਖਰਾਬ। 4 ਚੈਪਟਰ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਖਾਦ 17 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੇਰਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਹਨ। ਤੈਨੂੰ ਫਾਨ ਤੇ ਫਸਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਫਸਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਂ, ਪਰ ਭਲੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬੱਬੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਆ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਬੱਬੀ ਦੇਖੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਫਸਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹਨ, ਹਾਂ, ਪਰ ਭਲੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭਲੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਕਿਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹਨ। ਇਸ ਚਰਚ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਛੇਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀਆਂ? ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਲੀ ਮਨਸਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਕਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਂ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁਸਲਾਓ। ਹਾਂ, ਪਰ ਭਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਭਲੀ ਗੱਲੇ ਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁਸਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਲਾਉਣ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਹਾਂ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਆਵਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਸਲਾਉਂਦੇ? ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਫਸਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੁਰਤ ਹੈਗੀ ਫਸਲਾਉਣ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 'ਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ। ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਭਲੀ ਮਨਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਸੁਰਤ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਫੜ ਚਿਰ ਲੈਣ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵਚਨ ਜੜ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੇਰ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੋ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਯੋਹਨਾ 8:31 ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੈਂਡ ਲੈਤਾ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ? ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਆ। ਹਲੇ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜੇ ਫਸਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲਾ, ਫਿਰ 8:31 ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੀ ਹੋਵੋਗੇ? ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।